Hi Pravallika Garu, I welcome you to Restless Real Estate YouTube channel. It's my pleasure to have you here. Thank you. It's my pleasure too. Okay, so before we get into the topic, okay, I want people to know a little bit about you. See, in fact, I've seen many realtors in my life. In fact, I've interviewed a couple of people before you, okay? Okay. But they are all males. In fact, 99% of realtors in this market of real estate are males. Females I've hardly seen. In fact, before you, I met just one lady. She was in real estate. Yeah. Now, how you got in real estate? How is your journey? I just want you to share with the people. Sure. Basically, I hail from construction background. My father is a civil contractor, and even my sister husband also civil contractor. Okay. From childhood, I used to ask my father, why only males in construction domain or civil contracts domain? Okay. Why not females? Okay. He used So to what say, your father used to say? Yeah. He used to say like, male only can do this, female can do. Okay. So చిన్నప్పటి నుంచి ఏంటి అంటే లేడీస్ why can't do these things? Yes. Yeah. Maybe certain some situations. Yeah. I entered into software domain after completion of my graduation. Okay. So you are an engineer or Yes, I'm an engineer. civil or? No. I done my BTech and electronics and communicational engineering domain. Okay. So you are an engineer from EC Yes, and worked into IT. yes. Okay. Okay. And 2014 I got a baby. ఆ టైంలో నాకు ఒక 6 months బ్రేక్ వచ్చింది జాబ్ నుంచి. Okay. ఆ 6 months ఆఫ్ టైంలో ఐ స్టార్టెడ్ లర్నింగ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ Okay. యాజ్ అ ప్యాషన్. సో వన్స్ ఎప్పుడైతే 6 months బ్రేక్ తర్వాత అగైన్ ఐటీలో ఎంటర్ అయిన తర్వాత పార్ట్ టైం జాబ్ ఆర్ పార్ట్ టైం ప్యాషన్గా సమ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ కన్స్ట్రక్షన్ డొమైన్ ఎస్పెషల్లీ Okay. సమ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్స్ రన్ చేయడం, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ బ్రాండింగ్ చేయడం ఇలా స్టార్ట్ చేశాను So real estate వాళ్ళకి. రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళకి. So అలా indirectly మీకు రియల్ ఎస్టేట్ కనెక్ట్ మళ్ళీ అయింది. Okay. సో 2014 I started that one. Okay. 2016 ki I entered completely into real estate marketing. Oh, awesome. So in 2 years from marketing part-time, you entered full-time into again marketing. I can say 2014 to 2015, it's not marketing. It's like a digital marketing. It's indirectly a marketing. I'm just promoting builder through branding. I'm giving some leads. Okay. So you are generating digital marketing leads. Yes. And then 2016, I completely entered into real estate. Real estate. At that time, I done my diploma in real estate as well. Awesome. Okay. Beautiful. So, and from 2016 to till date, so I'm into real estate only. Awesome. So what kind of projects you have taken up? Because I understand, right? So from 2014 to 16, you're doing it part-time. Okay. And then entering full-time. Yes. Which means you saw something in this Yes. industry, right? So first question is, what did you see? Okay. And second question is, what kind of portfolio you have built in the last 4 years? So basically, I have very much interest into construction. Okay. I won't enter into open plots. Okay. I do real estate only for construction. I mean, it's like gated community apartments, Okay. villas, gated community villas, or standalone HMD approved apartments. Okay. I won't touch GP. Okay. I will tell you why I won't touch further. Okay. So I started doing all these things. I got passion to learn all the things. How to sell, how we have to choose to buy an apartment or a house. Because in India, house is a dream for everyone. That's true. In India, 90% of the people, middle class people, we can get only one home in our lifetime. That one EMI. Yes, you're right. And it's a dream of every individual, Yes, as you rightly yes. said. So that motivated you to know more about the industry. Yes, more about And that the made you come full-time into it. Yes. And you've seen the money in the 2 years. Of course, real estate without money, that's everyone knows. Okay, and what kind of projects you have done personally in the last 5 years, Pravallika? Personally, in the sense, last 5 years, I completed around 50 projects. 50 projects. Okay. 50. 50. In that, 9 exclusively I done the project. Exclusively. So what do you mean by exclusive? Can you explain the audience? Sure, exclusively in the sense from branding part to till registration. So Okay. that means starts with the branding, Okay. lead generation, Okay. customer handling, site explanation to the customer, closing, payment collection, documentation process and loan process and Amazing. registration. Amazing. End-to-end services I used to give to the builder. Beautiful. So builder just have to build the flats. Yes. Rest you should take care. Yes. From branding till Registration. Complete customer service. complete customer service. Beautiful. And you have done 9 such 9 projects. exclusive, yes. Okay. Beautiful. And the rest of the projects were? It's like
Regular channel partner. Regular channel partner marketing. Okay. Pravallika, one more question which I get very frequently. In fact, I've seen this happening. Many of my friends, they prefer buying a standalone apartment just because it is cheaper. Okay, 10-15 lakhs difference రావడం వల్ల they feel, let me buy a standalone apartment. Okay. Because the rent is the same. Okay. So they prefer, I can buy a standalone apartment instead of buying a expensive gated community. Okay. So is it right to do? What do you think? No. What is your opinion on this? It's not right. Okay. Let me explain. Standalone apartment అంటే అగైన్ ఇక్కడ 2 things ఉంటుంది. Standalone లో జీపీ పర్మిషన్ ఉన్నది, హెచ్ఎండిఏ పర్మిషన్ ఉన్నది ఉంటుంది. If you take as an example of గ్రామ పంచాయతీ పర్మిషన్ 1, G+2 వరకే వాళ్ళకి లోన్స్ పర్మిషన్ అయినా కానీ లీగల్ గా కన్స్ట్రక్షన్ పర్మిషన్ అయినా ఉంటుంది. Ground plus 2 floors. Ground plus 2 floors, G+2 అంటే. సో దానిపైన ఉన్నది 3rd, 4th, 5th ఫ్లోర్ కొంతమంది ఏంటంటే పెంట్ హౌస్ కూడా వేసేస్తూ ఉంటారు. అది ఇల్లీగల్ గా సేవ్ చేస్తారు. వాటికి రిజిస్ట్రేషన్స్ ఉండవు. దే టేక్ ఓన్లీ దట్స్ రిస్కీ ఓన్లీ. జస్ట్ లైక్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మన పాకెట్ లో ఉన్న అమౌంట్ పెట్టి ఒక హౌస్ తీసుకున్నాం, మనం ఉన్నంత వరకు ఉన్నాం, దట్స్ నాట్ అవర్ హౌస్. ఓకే. సో దానిలో మనకు అన్డివైడెడ్ షేర్ కూడా రాదు. అన్డివైడెడ్ షేర్ కూడా ఉండదు. లీగల్ గా ఉండదు. ప్రెసెంట్ థింగ్ ఎలా చెప్పవచ్చు అంటే మనకి రీసెంట్ గా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ LRS, BRS స్కీమ్స్ తీసుకొని వచ్చింది. ఇలాంటి స్కీమ్స్ వచ్చినప్పుడు అగైన్ దే హావ్ టు పే ద అమౌంట్, దాన్ని లీగలైజేషన్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా లీగలైజేషన్ చేసుకోవడానికి స్పెండ్ చేసే అమౌంట్, ఆ రోజు పే చేసిన అమౌంట్ ఆల్ టుగెదర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఒక హెచ్ఎండిఏ పర్మిషన్ ఉన్న దాన్ని పర్చేస్ చేసే అమౌంట్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద లోన్ ఇన్ఫర్మేషన్, జీపీ పర్మిషన్ ఉన్న వాటిలో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ. Is it? Okay. Yes. And the banker will by default give you a higher rate of interest loan. Yes. ఎందుకు అంటే అక్కడ మనకి మెయిన్ బ్యాంక్స్ అయితే ఉండవు. మెయిన్ బ్యాంక్స్ ఉండవు. Okay. నాన్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్, నాన్ ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ మాత్రమే లోన్ ఇస్తాయి. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ NBFCs ఇస్తాయి. Okay. సో ఈ రోజు నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోకుండా 15 years ఆఫ్ టెన్యూర్ ఆ 20 years ఆఫ్ టెన్యూర్ ఏదైతే లోన్ టెన్యూర్ ఉంటుందో దాని వైస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ప్రిన్సిపల్ ఇంట్రెస్ట్ బోత్ ఒక జీపీని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే హెచ్ఎండి అప్రూవ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే 15 to 20 years లో సేమ్ అమౌంట్ అవుతుంది. ఓకే. సో యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉండొచ్చు? 1-2% ఉండొచ్చు. 1-2% మోర్ దెన్ దట్. మోర్ దెన్ దట్. మోర్ దెన్ దట్. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ 6.9 or 7% లోన్ ఇన్ హెచ్ఎండిఏ, yes, అక్కడ మనకు 9 about 10 మేబీ ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ మేబీ 9 పాయింట్ చేంజ్ ఉండొచ్చు. ప్రీవియస్ గా ఇట్ వాస్ 40. అంటే అంత డిఫరెన్స్ ఉంది. అంటే లాంగ్ టర్మ్ లో చూసుకుంటే we are paying more. Yes, and standalone apartment లో you get less undivided share. Okay, yes. Undivided share is most important thing. So what is the meaning of undivided share? How much land you gonna get? Okay. For my apartment, yes, in the site in which my apartment is constructed, yes, how much it is equally shared with every individual. Yes, equally shared. Okay. I mean, what size of flat you gonna purchase? Okay, based on that. Yes. Okay. You are going with 2 BHK, you are going with 3 BHK, or 2 BHK, different sizes. They going to construct. Okay. How much of SFT you are going to select the flat. Based on that, your undivided share will be different. Okay. And one more thing, see, this is a very commonly assumed thing, that gated communities are all HMD approved. Is it true? Yes, that's true. And the Gram Panchayat and option leave gated communities. No. So that's safer. That's safer only. Okay. But as you said, for an individual like one tower buildings, standalone apartments, there is an option of either Gram Panchayat or HMD. Yes, HMD you can go. For example, if you take Pragati Nagar or Vijampur as an example, previously it was Gram Panchayat. Now it's municipal. Okay. All the apartments were Gram Panchayat. Standalone. Previously it was Gram Panchayat. Okay. Now they have to take permission from HMDA. Everyone. Everyone. So again, all these people they have to take BRS. If they want a permission, if they want to go in a legalization way. Otherwise, just staying in the summer. That not, I mean, the registration అయితే చేసుకోలేరు. They can't sell. They can't sell. Okay. It's illegal. Illegal. And if you take an example of HMDA standalone, HMDA gated community, hardly 200 to 300 is a variation. Yeah. Okay. If you take the base price లో. Okay. Coming to amenities part, మనం యూజ్ చేసే దాన్ని బట్టి బిల్డర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన amenities ని బట్టి we have to pay. బేస్ ప్రైస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే హార్డ్లీ 200 to 300. దట్ మీన్స్ మీరు 1500 SFT హౌస్ పర్చేస్ చేస్తారు. ఒక స్టాండ్ అలోన్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ కంపేర్ చేసుకుంటే హార్డ్లీ 4 to 4.5 lakhs వేరియేషన్ ఉంటుంది. అది లైఫ్ టైంలో మీరు పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇదే అమ్యూనిటీస్ మీరు ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు లైఫ్ టైంలో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే సేమ్ అవుతుంది.
That's true. హెచ్ఎండిఏ స్టాండ్ అలోన్ వెళ్ళారు అంటే అక్కడ మీకు లిఫ్ట్, కార్ పార్కింగ్, పవర్ బ్యాక్, అంతకు మించి ఏ అమ్యూనిటీస్ ఉండవు. గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో యూ గెట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అమ్యూనిటీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ జిమ్. మీరు రీసెంట్ గా జిమ్ కి బాగా వెళ్తున్నారు, బాగా మేకోవర్ అయినట్టున్నారు కదా, అలా చూస్తున్నాం. మీరు వెళ్ళి జిమ్ కి పర్ మంత్ ఇంత అని పే చేస్తున్నారు. సో ఇఫ్ యూర్ ఇన్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ యూ నాట్ టు పే దట్ వన్. లైఫ్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే స్విమ్మింగ్ పూల్, బాస్కెట్బాల్ కోర్ట్, కొంతమంది క్రికెట్ గ్రౌండ్, సో మెనీ థింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. లైఫ్ టైం లో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మనకు అది యూజ్ అవుతుంది, మనం అది యూజ్ చేస్తాము. అండ్ మోర్ ఓవర్ హౌ పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. స్టాండ్ అలోన్ ఆర్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అనేది ఫ్యూ పీపుల్ థింక్ దట్ నా హౌస్ అంటే చాలు, ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ అమ్యూనిటీస్, నేను సోషలైజ్ అవ్వను, నా పిల్లలు సోషలైజ్ అవ్వరు, మేము జస్ట్ వర్క్ చేస్తున్నామా, ఇంట్లో ఉన్నామా, ఉన్నామా. సో వీ క్యాన్ చేంజ్ దర్ మైండ్ సెట్. బట్ నౌ-ఏ-డేస్ 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ వాంట్ టు సోషలైజ్. వాళ్ళ కిడ్స్ కమ్యూనికేషన్ వైజ్ డెవలప్ అవ్వాలన్నా, సెక్యూరిటీ వైజ్ చూసుకున్నా, అమ్యూనిటీస్ పార్ట్ చూసుకున్నా, సోషలైజేషన్ పార్ట్ చూసుకున్నా, గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్, ఎస్పెషల్లీ కిడ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. They get a lot of friends to interact. వాళ్ళకు playground ఉంటుంది. See, when we were small kids, we had those grounds and security. Yes. Now it is very risky. మన చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అవుట్ సైడ్ వెళ్ళి బాగా ఆడుకునే వాళ్ళం. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ అపార్ట్మెంట్, మనకి హైదరాబాద్ సిటీలో వాళ్ళు వెళ్ళి రోడ్ మీద ఆడలేరు. సో స్టాండర్డ్ అపార్ట్మెంట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ and it's risky also. సో స్కూల్ హౌస్ ఏమీ ఉండదు. Gated community, they can come out, they can play with a number of people, and security wise చూసుకున్నా, for example wife and husband ఇద్దరు వర్కింగ్, కిడ్స్ ని చూసుకోవడానికి గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఈజీగా ఉంటుంది. సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే, లేదు హస్బెండ్ వర్కింగ్, వైఫ్ అండ్ కిడ్స్ ని పెట్టుకొని ఉన్నారు, గేటెడ్ కమ్యూనిటీ సేఫ్ ఫర్ దెమ్. So I understand that. So what you're saying is, in the long term, there are two perspectives. One is interest rate of interest, yes, on the loans. Yes. So Gram Panchayat, majority of the standalone are Gram Panchayat, that's what you're saying. And it's mostly illegal because after 2 floors permission is given. It's risky. Yes. And second thing, the rate of interest is also more. Yes. Almost 2 to 3% difference or something. So in the long term it's almost the same money. Yes. So you're saying better we go with the gated community. Plus you said socializing, security and all those features we're getting. By investing that money upfront. అటు మనం అప్ఫ్రంట్ పే చేయట్లేదు, లోన్ తీసుకున్నాము బేసిక్గా. రియాలిటీ మాట్లాడాలి అంటే ఈ రోజు మనం పర్చేస్ చేసిన హౌస్ దట్స్ నాట్ అవర్స్. ఇండైరెక్ట్లీ వి ఆర్ పేయింగ్ రెంట్. దట్స్ టు బ్యాంక్. సో 15 to 20 ఇయర్స్ అనేది లోన్ టెన్యూర్ ఎవరైనా పెట్టుకుంటున్నారు. సో దట్ అసెట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అవర్ కిడ్స్, ఆర్ ఎస్ దట్ అసెట్ ఈస్ యూజింగ్ ఫర్ us when we go, మనం ఓల్డ్ అయిన తర్వాత యూజ్ అయ్యేది. దాన్ని చూసీగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. లాంగ్ టర్మ్ విజన్ పెట్టుకుని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ యూ రికమెండ్ దట్ గో విత్ ద గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ప్రాజెక్ట్ బికాజ్ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్స్. మనం చూస్తున్నామంటే మన జర్నీలో మనం ఇంతవరకు చూసిన వాటిల్లో మన జనరేషన్ పీపుల్ చూసుకుంటే, మన ఫాదర్స్ జనరేషన్ మనకు తెలుసు, మన గ్రాండ్ ఫాదర్స్ జనరేషన్ మనకు తెలుసు. మనం వెళ్ళి ఇప్పుడు విలేజెస్ లో చూస్తూ ఉంటాం, టౌన్స్ లో చూస్తూ ఉంటాం. పీపుల్ విలేజ్ నుంచి టౌన్ కి వచ్చారు, టౌన్ నుంచి ఇప్పుడు సిటీకి వస్తున్నారు. బికాస్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది డెవలప్ అవుతూ వస్తుంది. సో విలేజ్ కాన్సెప్ట్, ఆ టౌన్ కాన్సెప్ట్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్, అవి లైక్ రేకులు కావచ్చు, పెంకుటిల్లు కావచ్చు, ఇలా డిఫరెంట్. అండ్ దెన్ మనకి సిటీ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అయ్యి సిటీకి వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది అంటే గ్రూప్ హౌసెస్, అండ్ దెన్ స్టాండర్డ్ అపార్ట్మెంట్స్, దెన్ సెమీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ, దెన్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ విల్లాస్. వీ డోంట్ నో ఆఫ్టర్ 15 or 20 years ఏ కైండ్ ఆఫ్ మోడల్ వస్తుంది అనేది. సో ఈ రోజు మనం గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఉన్నాము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ రోజు యూజ్ చేస్తున్న ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో గేటెడ్ కమ్యూనిటీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి, మేబీ ఆఫ్టర్ 15 to 20 years డిఫరెంట్ మోడల్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ వచ్చింది. ఈ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ నియర్ బై అనదర్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ క్లబ్ చేయవచ్చు. ఆ రోజు మనకి ఎంత అన్డివైడెడ్ షేర్ వస్తుంది అనేది ఇంపార్టెంట్, మనకి ల్యాండ్ యూజ్ అవ్వాలి అంటే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చాలా మీరు చూసారనుకోండి, ప్రగతి నగర్ కానీ, నిజాంపేట ఏరియా కానీ, ఈ ఏరియాస్లో స్టాండర్డ్ అపార్ట్మెంట్స్ సైడ్ బై సైడ్ ఉన్నవి 2 to 3 అపార్ట్మెంట్స్ ఇలా పర్చేస్ చేసి సెమీ గేటెడ్ చేయడానికి లేకపోతే గేటెడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. సో అలా చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఎంత అన్డివైడెడ్ షేర్ వస్తుంది. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఉన్నప్పుడు ఫ్యూచర్ లో కూడా మనం పర్చేస్ చేసిన అసెట్ అనేది మనకి యూజ్ ఉండాలి. So you're saying that scope is there in gated communities. Okay, good. Probably the next question I have for you is, what are the precautions we should take care before buying a house? First thing, a particular project permissions ఏమున్నాయి.
Okay. అవి ఫస్ట్ చెక్ చేయాలి. ఈజ్ ఇట్ హెచ్ఎండి అప్రూవ్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ నాట్, ఆర్ రెరా రిజిస్టర్డ్. HMDA and RERA. Okay. సో ఈ బోత్ ఉంది అంటే కస్టమర్ ఇస్ ఇన్ సేఫ్ జాబ్. Is this risk free? Risk free. Risk real estate. Real estate. Okay. సో తను స్పెండ్ చేసే అమౌంట్ సేఫ్ గా ఉంది అని చెప్పి మీనింగ్. Okay. Okay. And if they don't have HMDA approvals or RERA approvals, we should not invest. No. Okay. సో అండ్ దెన్ చూడాల్సింది ఏ పర్టికులర్ లొకేషన్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, ఆర్ ఏ పర్టికులర్ లొకేషన్లో మీరు ఒక హౌస్ పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు. Okay. ఫస్ట్ థింగ్ లొకేషన్ ఇంపార్టెంట్ అయి ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ లొకేషన్ మీకు కంఫర్ట్ ఉండాలి. మీ వర్కింగ్ కావచ్చు, మీ కిడ్స్కి కావచ్చు, మీ పేరెంట్స్కి కావచ్చు, మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎవరికైనా కానీ కంఫర్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీరు అనుకునే లొకేషన్లో ఉండాలి. ఆ లొకేషన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎలా ఉంది, ఈరోజు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నది ఎలా ఉంటుంది, అప్రిషియేషన్ అది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. అండ్ దెన్ వన్స్ లొకేషన్ మీకు నచ్చింది, లొకేషన్ ఎక్స్పాన్షన్ బాగుంటుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఉంది అన్న తర్వాత ప్రాజెక్ట్ యొక్క క్వాలిటీ చెక్ చేసుకోవాలి. And then undivided share. How much undivided share you're going to get? Can you elaborate on this point? What is the, because generally very few people think of undivided share. Because even I own an apartment, I was not bothered about it. Okay. So what is that undivided share? And how to consider this? మీరు ఎప్పుడైతే పర్చేస్ చేస్తారో ఒక హౌస్ వెళ్ళి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ లొకేషన్లో ఒక 2 అపార్ట్మెంట్స్ మీరు చూసారు, కంపారిజన్స్ చేసుకుంటున్నారు, ప్రైస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అపార్ట్మెంట్ ఉంది, హెచ్ఎండిఏ పర్మిషన్ అండ్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ, మేబీ దట్స్ 5 floors అపార్ట్మెంట్. Okay. సో 2 acres of land తీసుకుంటే యూ గోనా గెట్ హైయెస్ట్ అన్డివైడెడ్ షేర్ దేర్. మేబీ సేమ్ 2 acres of ల్యాండ్లో హెచ్ఎండిఏ పర్మిషన్ అదే లొకేషన్లో హై రైజ్ వెళ్ళారు అనుకున్నాం, G+9 G+7 సంథింగ్, మీకు వచ్చే అన్డివైడెడ్ షేర్ తగ్గిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లొకేషన్లో 60,000 ఈజ్ పర్ స్క్వేర్ యార్డ్ వాల్యూగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఏదైతే 5 floors వెళ్ళున్నారో అక్కడ మీకు అన్డివైడెడ్ షేర్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ల్యాండ్ పర్చేస్లో ఇండైరెక్ట్లీ మీ అమౌంట్ అక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఎట్ ప్రెసెంట్ నేను చేస్తున్నది ప్రగతి నగర్ మధురై నగర్ రాజ్ దగ్గర చేస్తున్నాను. అక్కడ పర్ స్క్వేర్ యార్డ్ వాల్యూ 60,000 ఉంది. current value in that area. Yes, current value in that area. Okay. ఈ ప్రాజెక్ట్ లో కస్టమర్స్ కి మేము ఇస్తున్న అన్డివైడెడ్ షేర్ మినిమం 52 square yards. Minimum 52. Okay. Maximum 76 square yards. Okay. Based on the SFT. Based on the SFT. Okay. So 52 square yards into 60,000. Come around here some 35 or 34 something 34 lakhs అలా వస్తుంది. అండ్ దెన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే మనకి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, ఇవి 2 క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఒక బిల్డర్ ఇచ్చే ఎండ్ ఫిగర్ ఈ ఫిగర్ కి నియర్ బై ఉందా లేదా. ఓకే, సో దట్స్ హౌ వి అరైవ్ ఎట్ అంటే మనం కరెక్ట్ ప్రైస్ లో వస్తుందా లేదా అని క్లారిటీ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఆ పర్టికులర్ పర్సన్, క్వాలిటీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఉంది, అండ్ బిల్డర్ యొక్క రిప్యుటేషన్ ఏంటి, బిల్డర్ యొక్క క్రెడిబిలిటీ ఏంటి, పర్మిషన్స్ ఉన్నాయా లేదా ప్రాజెక్ట్కి, క్రెడిబిలిటీ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకున్న రోజు ఇట్స్ వెరీ గుడ్. కొంతమంది నేను ఫేస్ చేసిన కస్టమర్స్లో ఎలా ఉంటారు అంటే కొంతమంది బిల్డర్ టు బిల్డర్ డిఫరెంట్ టర్మినాలజీస్ యూజ్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది ఇన్ఫ్రా ఛార్జెస్ అంటారు, కొంతమంది కార్ పార్కింగ్ ఛార్జెస్ అంటారు, కొంతమంది అమ్యూనిటీస్ ఛార్జెస్ అంటారు, కొంతమంది వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ టర్మినాలజీస్ యూజ్ చేస్తారు. కార్ పార్కింగ్ ప్లస్ అమ్యూనిటీస్ సమ్ ఛార్జ్, ఇన్ఫ్రా అనేది చూపించకుండా ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఛార్జెస్, కార్నర్ ఛార్జెస్, హైరైజ్ ఛార్జెస్, క్లబ్ హౌస్ వ్యూ ఛార్జెస్, బ్లా 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 ఛార్జెస్, లేకుంటే లేక్ వ్యూ ఛార్జెస్. సో నేను కస్టమర్స్ కి సజెస్ట్ చేసేది ఏంటి అంటే డోంట్ లుక్ ఇన్ టు ద టర్మినాలజీ, ఎండ్ ఫిగర్ ఏమొస్తుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఆ ప్రాజెక్ట్ లో కంపేర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మీరు ఎండ్ ఫిగర్ కంపేర్ చేసుకోవాలి, అమ్యూనిటీస్ కంపేర్ చేసుకోవాలి, అన్డివైడెడ్ షేర్ కంపేర్ చేసుకోవాలి, క్వాలిటీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపేర్ చేసుకోవాలి, బిల్డర్ యొక్క క్రెడిబిలిటీ కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఇవి 4 కంపేర్ చేసుకుంటే యు ఆర్ టేకింగ్ ద రైట్ ప్రాపర్టీ. మీ కంపారిజన్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉంది అని చెప్పేసి. కొంతమంది కస్టమర్స్ ఏం చేస్తారు అంటే ప్రగతి నగర్ లో ప్రాపర్టీ చూస్తారు, గౌరవంపేటలో ప్రాపర్టీ చూస్తారు, నాకు ఆ వాల్యూ వచ్చింది ఈ వాల్యూ వస్తుంది అంటారు. దట్స్ రాంగ్ కంపారిజన్. బికాజ్ లొకేషన్ బట్టి చేంజ్ ప్రైస్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్. అండ్ కొంతమంది కస్టమర్స్ ఏంటి అంటే అన్డివైడెడ్ షేర్ వాల్యూ ఇలా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇన్ కేస్ ఎవరైనా మార్కెటింగ్ కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు కస్టమర్స్ ఏమొస్తుంది అంటే మీరు ఇది 2 years ముందు పర్చేస్ చేశారు ల్యాండ్, 2 years ముందు ఈ ల్యాండ్ వాల్యూ లేదు, 5 years ముందు పర్చేస్ చేశారు,
అలా కాదు కదా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. టుడే వాల్యూ ఏంటి? Yes. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ ఎ బయ్యర్, యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ మీ ఇన్ ద సేమ్ వే. మీది ఒక ల్యాండ్ ఉంది అనుకున్నాం, నేను వచ్చి మీ ల్యాండ్ సేల్ చేయాలంటే మీ ఫాదర్ పర్చేస్ చేశారు కదా, సో మీ ఫాదర్కి ఎక్స్ అమౌంట్కి వచ్చింది, వై ఐ నీడ్ టు పే ఎక్స్ ప్లస్ వై, ఐ పే ఎక్స్ ప్లస్ జీ అని చెప్తే యూ వోంట్ యాక్సెప్ట్. I want the current market price. Current market we have to think. Yes. Okay, good. This is the way customer need to calculate, need to compare. Okay. I really like the way you said it. Ante when you want to buy an apartment, first thing you should look into is how many floors. Yes. As you said, floors takku unte you get a more divided share. Of course, ఇప్పుడు ఏంటి అంటే హై రైజ్ అపార్ట్మెంట్ కి క్రేజ్ ఎక్కువ ఉంది. బట్ అది కూడా ఓకే, హై రైజ్ అపార్ట్మెంట్స్ వెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని కన్స్ట్రక్షన్స్ అగైన్ హై రైజ్ కంపారిజన్ హై రైజ్ చూసుకుంటే మనము ఫ్యూ బిల్డర్స్ 10 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ తీసుకుంటారు. Depends on the total land. Total land. Okay. 10 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు, Based on ఎంత that, our share పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ also. ద ల్యాండ్ ఓపెన్ స్పేస్ గా అమ్యూనిటీస్ కోసం యూస్ చేస్తున్నారు, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. Okay. Because based on that we get the share. Yes. Okay. పర్సెంటేజ్ ఇస్ ఆల్సో సేమ్. Okay. ఆ వేలో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి, బోత్ హై రైజ్ కంపేర్ చేసుకుంటున్నాం. Okay. So what you're saying is మనం first చూడాల్సింది how much land worth we are getting. Yes. And then you add up what is the construction cost. Yes. Are we close by to whatever price is quoting? Yes. Because our amenities could add it kabatti. Yes. So if you are getting that decent price, it's a good deal. Yes. Okay, perfect. I like the way you said it. Pravallika, what is the current project you're handling? Which area, which place? Can you share a little details on that? Sure. కరెంట్గా నేను వర్క్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ వచ్చి ప్రగతి నగర్ నియర్ 3 Monkeys జంక్షన్ మధురా నగర్ ఆర్చ్ దగ్గర. Okay. ఇట్స్ అ ఫుల్లీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అపార్ట్మెంట్, 2 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ లో కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. కమ్ ఆన్, ఐ విల్ షో యూ. Okay, awesome. Yeah, let's go. Let's have a look.